शुभ अपराह्न एही शुभ अपराह्न रे आमे करुणामयी दिव्य जननीकर एही धरापृष्ठ रे दिव्य आविर्भावर 146तम जन्मवार्षिकी पालन करुछे। आज से पवित्र फेब्रुआरी मासर 26तम दिन उपनीत। एही समय गुड़िक भितरे आमे दिव्य जननीकर मांकर विभिन्न विभाग उपरे एवं तांक लीलार विभिन्न दिगंत उपरे आलोचना मान करुचे दीर्घ एक मास व्यापी। यह मध्य श्रद्धेय रत्नप्रभांकर एक अपूर्व प्रयास। आजिर जो विषयटी आलोचना पई रखा जाइछि से हला मांकर उपस्थिति, द मदर्स प्रेजेंस। मो बुझिबारे ए विषयटी अत्यंत एक स्पर्शकातर विषय, जोटा गोटे आलोचना रे जानि हला भलिया विषय नुहे। कारण मांकर उपस्थिति होची गोटे अनुभव, गोटे कृपा। ताकू बहु अनुभवी बहु ऋषि अतीतरे अनुभव करिसेंती। आलोकित मनरे एवं बोधि संभूत मनरे मध्य बहु व्यक्ति ताकू अनुभव करिसेंती, अवतार माने तो करिसेंती। किंतु साधारण भावरे से विषयटी को आलोचना करिबा केमिति के जानी गोटे अत्यंत कष्टसाध्य विषय भलिया मते लागुची। किंतु एमिति परिस्थिति जोठी एक जरूरीकालीन आवश्यकता रे रत्नप्रभा मते एई दायित्वटी दैछंती। तेणु एथिरे कौन आलोचना करी मु आपण मानकु होत निरुत्साहित लागि पारे, निरुत्साहित होई परंती। किंतु एई सब काम रे के निरुत्साहित हला बा के उत्साहित हला सेथिरे तो आमे आ बंची परिबनी। मां को धरी जदि जीवन बंचिबार पण करिछे तेनु तांकर निर्देश ही हमर शिरोधार्य। एवं एई विश्वास अंततः आमे समस्त रखिछे जे तांकर बिना इच्छा रे गछर पत्रटी हलेनी। तेणु से भली एक भाव नहीं आपण सम्मुखरे मु दंडायमान। अनेक कृतज्ञता मां को जनाऊँ। आपण मानक सब बहुत शुभेच्छा जनाऊँ, आंतरिक श्रद्धा जनाऊँ। तेबे आमे वर्तमान विषय वस्तु को जीवा बेलू जमीती कहूँ मु मो मुंड शून्य हो जाऊँगी, सेमिति से मांकर उपस्थिति माने जो माँ परमा जननी दिव्य जननी क्यों दिव्य जगत रे तांकर घर, परार्ध जगत रे तांकर स्थिति, सेठू से सिना करुणा करी अत्यंत करुणावश होई एई पृथ्वी को एई अपरार्ध जगत को ओलाई आछंती। तेणु कोठी से नाहंती, से करुणा करी आसीचंती। मनीष मध्य तांको डाकिची। जेमिति प्रभु सावित्री रे श्री अरविंद गोटे धाड़ी लिखिले, वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल हर मॉर्टल बर्थ। तेणु डिजायर शब्दटी प्रभु यूज कले। मनीष कामना करिछि, प्रार्थना आस्पृहा सब से लिखि पारि थांदे, किंतु कामना करिछि मनीष जानि शुणी ए प्रकार शब्दटी मध्य प्रभु लिखिचंती। तेणु मनीषर कामना तांको ओल्हाई आनिछि, से भी करुणा करी आछंती। से गोटे दिग, किंतु अव्यक्त भावरे से माँ कोठी नाहंती, से शक्ति कोठी नाहंती। ई जो विशाल समुद्र सब आपण देखुछंती बा उतुंग पर्वत शिखर देखुछंती, नद नदी पहाड़ आकाश तारकापुंज, ई सबुठु आरंभ करी समग्र जीव जगत कीटरु पतंग सबुठी से माँ रहिछंती, से दिव्य जननी रहिछंती, से शक्ति रहिछंती। पिंपुड़ीटीए जंदाटीए ठु आरंभ करी विषधर सर्प पर्यंत आउ कोठी कोठी नुह कोठी नाहंती। से जेउठी भी शक्तिर सामान्यतम गोटे मुवमेंट अच्छी से मध्य माँ ही रहिछंती। बाली रेणु ठारू आरंभ करी मनीषर प्रति जीवकोश पर्यंत तांकरी शक्ति ही कार्यकारी हुए, कार्यक्षम हुए। से अद्वितीया से होचंती ए विश्व सतार अधिष्ठात्री भागवती चित शक्ति। से प्रेमर महादेवी, से आनंदर उत्स से एवं आशार भी अफुरंत उत्स से
कौन सी नुहंती कौन सी न देइछंती मनुष्य को एई छोटिया कथाटी आपण देखंतु आशा जो जिनसटी से जिनसटी जदि न थांता ए मानव समाज केबेठु ध्वंस होई सारंतानी कारण मनुष्य ए मर जीव मनुष्यटी एमिति तार जीवन से जीवन रे केते जंत्रणा केते हृदय विदारक दारुण घटना सब आसी पहुंचे जहाँ को मनुष्य सह करी आग को जीवा होइत संभव होंतानी जदि से आशा न थांता। तेणु यही सब अमूल्य जिनस गुड़िकर संभार नहीं माँ रही पृथ्वी रे। तेणु जदि माँ विषय आलोचना को जीवा विषय आम माँ विषय कौ माँ विषय आम ये आलोचना करने को जाऊे ये तो गला सूक्ष्म भाव शक्ति भाव मूल उत्स भाव विश्वातीता विश्वगत भाव से जो रही से दिगत सब गला किंतु आमे जो माँ विषय आलोचना करिवार श्रद्धा नहीं आज बसीचे से माँ विषय जानापी हेले आम श्री अरविंद छड़ा आउ कौटी को जीवा। श्री अरविंद 1928 मसीह माँ बही लिखिले ये आम समस्ते जाचे बही लिखि ना से बही भाव में बही लिखि ना बहु लोक विभिन्न प्रश्न पचारुथिले माँ विषय तो तार सब उत्तर देवाक जाई जो साधक मानक जो तांकर संतान मानक से जहाँ चिठी लिखिथिले सेइथुरु किछि चिठीर समाहार होची माँ बहीटी अत्यंत छोट बहीटी आम समस्ते पढ़ीचे बारंबार पढ़ीचे एवं से माँ बही 28 मसीह कहीं प्रभु लिखिले जितेबले कि 1914 रु 1921 भितर आर्य पत्रिका 7टा बड़ बड़ बही सब सीरियल होकर बाहरुला एवं प्रज्ञार कौ शिखर देश में श्री अरविंद से थिले तो से 21 भितर भी तो माँ बही लिखाई पारि था किंतु ना महायोगी श्री अरविंद जहाँ देखती ताहा कहती सी माँ बही जो लिखिं प्रकृत में यही माँ विषय ही लिखिं एवं आम जाचे माँ आसी 20 मसीह फाइनाली पंडिचेरी रहा 14 मार्च 29 1914 आसी दर्शन करी प्रभु को गोटे वर्ष रही पंडिचेरी से फेरी जाइए जरूरी परिस्थिति जो युद्धकालीन परिस्थिति जो प्रथम विश्व युद्ध जो तापर 1920 से आसी आश्रम रही जड़े बांधवी एवं 20 रु रहिला परे मध्य श्री अरविंद मीरा बोली ही संबोधन कर डाकुथिले एवं 1926 मसीहा बेले 1926 मसीहा बेल को नवेम्बर 24 तारीख रे जो सिद्धि बोली आम कहूचे अधिमानसर सिद्धि जो श्री अरविंद को लाभ है एवं श्रीकृष्ण स्थूलतः श्री अरविंद भितर प्रवेश कले से समय परठारु जेहेतु श्री अरविंद अधिमानस सिद्धि होगला अधिमानस स्तर को गले ही अतिमानसर महादेवी को से दर्शन करें तेणु तापरे यही परे परे नवेम्बर 24 कथा यहाँ 1926 से 1926 केउ एक दिन रे से दिनटी हे तो इतिहास रे नहीं रेकर्ड करा हेनी कौ दिन प्रथम करी श्री अरविंद मीरा बोली डाकू डाकू माँ को पाटी अटकी जाइकरी माँ बोली संबोधन करदेले एवं से दिन ठारू श्री अरविंद तांको माँ बोली कहले एवं अन्य समस्ते तो सत भाव कहे किंतु तापरे विभिन्न सब माँ को ग्रहण करि नथिबा कथा भी बहु लोकंकर आसिला से दिग को आम जीवानी तेणु जो माँ बही लिखिले मो कहवा कथा जे प्रभु जहा देखिले ता लिखिले से दिव्य जननी दर्शन ही कले से माँ भितर से माँ भितर से स्थूल शरीर रे थिबा माँ भितर माँ मीरा भितर सी जेहेतु अधिमानस सिद्धि प्राप्त हेले तापरे जाई तांकर कारण अधिमानस रे रहिले जहाँ मुझे कहली आउरी तार ऊर्धर जिनस ही देखा तेणु तांको अतिमानसर महादेवी होउछंती माँ अतिमानसर स्तर एवं अतिमानस स्तर रे रही से पृथ्वी सहित आहुरी ऊर्धर जो आनंदमय अवस्था अच्छी से अवस्था संगे मनुष्य को कनेक्ट करती जो सावित्री श्री अरविंद लिखिले सी इज द गोल्डन ब्रिज द वंडरफुल फायर स्वर्ण सेतु सुवर्ण सेतु से कहा भितर सी तो को ऊर्ध जगतर अदिति से आसी तल को ओह्लैकरी किंतु केते तल को आसवे से सुप्रामेंटाल से रही सुप्रामेंटाल रहीकरी से तार ऊर्ध जगत सांगरे अपराधर जो मनुष्यर मन प्राण शरीर जो मनुष्यर जीवन ता संगे
ତାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାପରେ ଯୋଉ ମା ବହି ଲେଖିଲା ପରେ ତ ଆମେ ତ ସେ ବହି ସବୁ ପଢିଛେ। ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ 4 ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଜଣେ ବଳ, ଜଣେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗତି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦେବୀ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ତକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଅଛନ୍ତି ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଲେ, 3 ଥରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମାନ ଉତ୍ତର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ୟେସ୍ 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 ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉ ମା ସେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମର କାହିଁକି କାମ୍ୟ, କେମିତି କାମ୍ୟ, କେତିକି ଆମେ ପାଉଛେ, କାହିଁକି ପାଇପାରୁନେ, ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ଆମର ତ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବସିଛେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛେ। ଏବଂ ସେଇ ମା ବହି ଉପରେ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ବହି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଏତେ ହେଲା ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ 700 ପୃଷ୍ଠାର ବହି ପୁଣି ହେଲା। ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ। ତା ଅର୍ଥ ମାନେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ସତରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏଇ ମର ଶରୀରର ମଣିଷ ପାଇଁ, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ସତରେ ବୋଧେ ଏତେ କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ବି ସେଇ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କଣ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବାହାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଆଡକୁ ତ ଆଉ ବେଶୀ ଯାଇପାରିବାନି। ଯଦି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉଟା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଲାଇଫ ଟାଇମ ସାଧନା, ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାପ୍ରୟାଣର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇବା, କେତୋଟି ଧାଡି ଟିକେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଣ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରେମର ମହାଦେବୀଙ୍କୁ, କରୁଣାର ଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ବୁକ୍ 1 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 2 ଦ ଇସ୍ୟୁ ର ପେଜ 15 ରୁ 2-3ଟି ଲାଇନ ମୁଁ କହିବି। A wide self-giving was her native act, a magnanimity as of sea or sky, enveloped with its greatness all that came. ସାବିତ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ନାୟିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ମା ହିଁ ସିମ୍ବଲ। ଏଇଟା ତ ଆମର ଏଇ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ। ତେଣୁ ସିମ୍ବଲିକ ଭାବରେ ସେଠି ସାବିତ୍ରୀ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ହିଁ ଆମର ତାର ନାୟିକା। ଯାହା କିଛି ସେ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରୁ ଦେଖୁ, ଆଉ ଅତି ଚମତ୍କାର ସବୁ। ଏଇ ଲାଇନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମା କିଏ ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମଦାନ, ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। ସେ ପୁଣି କେମିତି ୱାଇଡ, ବିଶାଳ, ବିସ୍ତୃତ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଦାନ, ନିଜକୁ ଦେଇଦବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସହଜାତ କ୍ରିୟା, ନେଟିଭ ଆକ୍ଟ। ମା କଣ ନା ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ, ସହଜାତ ଭାବରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦବାକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ମଣିଷ ଉପରେ। ତେବେ ୱାଇଡ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ୱାଜ ହର ନେଟିଭ ଆକ୍ଟ। ଆଉ କଣ, ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନାନିମିଟି ଆଜ, ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦାହରଣ କି ଚମତ୍କାର। ସି ଅର ସି ସ୍କାଏ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶ, ଏଇ ଦିଟା କି ବିଶାଳ ଜିନିଷ। ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତାର କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ। କେତେ କେତେ ରତ୍ନ ସମ୍ଭାର ସେ ତା ଭିତରେ ରଖିଛି, କେତେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, ତା ପାଣି ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଏଇ ଜଳଚକ୍ର ସେ ଚଲେଇଛି, ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। କଣ କଣ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଉଦାହରଣଟି ପ୍ରଭୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍କାଏ, ସେ ତ ଆହୁରି, ସେ ବି ସେମିତି ବିଶାଳ, ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳ ମାଳ ହେଇ ଝୁଲିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ବିଶାଳତା ମ୍ୟାଗ୍ନାନିମିଟି ମହାନୁଭବତା ହଉଛନ୍ତି ମା। ସେଇଭଳିଆ ମହାନୁଭବତାର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଯିଏକି ଏନଭଲପ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆବୃତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସ ରେ, ତାଙ୍କର ମହାନତାରେ। ଯିଏ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେମ୍, ଏଇ ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ବା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ବାଲିରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେ ମଣିଷର ଜୀବକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବାଦ ଯିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆବରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏନଭଲପ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆବୃତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସିରିଆଲି କହୁନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ହର କାଇଣ୍ଡଲି କେୟାର was a sweet temperate son। ସେଇ ସିଙ୍ଗଲ ସେଇ କାଣ୍ଟର ଯେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସଦୟ କରୁଣା, କେୟାର, ଯତ୍ନ, ସଦୟ ଯତ୍ନଟି ତାଙ୍କର କେମିତି, ଏଠି ପୁଣି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସୁଇଟ୍ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ସନ୍। ସନ୍ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ସନ୍ କୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି କହୁଛେ, ବିଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ କେତେ ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଛି ଯେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସେ ଯେ ସନ୍, ତାଙ୍କର ଦାହକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ଦାହିକା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ସନ୍ ରେ ପୃଥିବୀକୁ ମାପଚୁପ ହେଇକି ନ ଆସିବ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ହୁଏତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସଦୟ ଯତ୍ନ, ସେ କେମିତି ନା ବହୁତ ମଧୁର ତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ସନ୍, ମାପି ଚୁପିକି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ହେଲା ଠିକ ପରିମାଣରେ ଆସିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଟେମ୍ପରେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସଂଯତ ଭାବରେ ଠିକ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବାଟାକୁ ଟେମ୍ପରେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ସନ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଳି ଦଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ୱାର୍ମଥ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଶୀତଳ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେ ସମାନ ଭାବରେ ମାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରେମ, ଦୟା ତ ଖୁବ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ମାଙ୍କ ଭଇଁ, ତାଙ୍କ କରୁଣା ବର୍ଷି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ କେତେ ଟେମ୍ପରେଟ୍, କେତେ ସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣି, ସନ୍ତାନର ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ତାର ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣି ସେ ତାକୁ କେୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଏ ଡିପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ, ଗୋଟେ କରୁଣାର ସେ ଅନୁକମ୍ପା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିବି, ଲଭ୍ ଇନ୍ ହର୍ ୱାଜ୍ ୱାଇଡର ଦାନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମର ମହାଦେବୀ ସିଏ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳତର। ତାମାନେ ବିଶ୍ୱ କେତେ, ୟୁନିଭର୍ସ କେତେ ବିଶାଳ, ସେ ଗୋଟେ ହୋଲ, ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ଭଳିଆ ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ଅନ୍ତତ ନାହିଁ। ୟୁନିଭର୍ସ କହିଲେ ସବୁକୁ ଯିଏ ରଖିଛି ତା ନିଜ ଭିତରେ, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତତର। ତାମାନେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସ ଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାଠୁ ବିଶାଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ସେ କି ମା, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଛୋଟ କରିଦଉଛି, ମାନେ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ବିଶ୍ୱକୁ ବି ସେ ପ୍ରେମ ଢାଳି ପାରନ୍ତେ ସତେଅବା। ଏଇ ଲାଇନ ଯାହା କହୁଛି, ଲଭ୍ ଇନ୍ ହର୍ ୱାଜ୍ ୱାଇଡର ଦାନ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ, ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ ଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ, ଦି ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ କୁଡ୍ ଟେକ୍ ରେଫ୍ୟୁଜ ଇନ୍ ହର୍ ସିଙ୍ଗଲ ହାର୍ଟ। ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ଏକକ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଜୀବନ, ଆମେ କେଡେ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡିର ବୋଧେ କେତେ ହଜାର ଭାଗ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ କଲେ ଯେତେ ହବ, କି ଗୋଟେ ବାଲି ରେଣୁକୁ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାଗ କଲେ ଯେତିକି ହବ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ସେତିକିକୁ ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ସେତିକିକୁ ମା ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବେନି, ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବେଶୀ ଦରକାର, ଏବଂ ଆମେ ସିଏ କେତେ ସହଜରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆମେ କେତିକି ଜାଣିପାରୁଛେ, କେତିକି ଜାଣିପାରୁନେ, ସେ ସବୁ କେତୋଟି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦି ଚାରିଟି ଲାଇନ, 8-10ଟି ଲାଇନ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀରୁ କହିବି, ସେଇଟା ପଳେଇବା ଆମେ। ଦ ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦର, ବୁକ୍ 3 ରେ ଅଛି, କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 2। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ନିଂ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଉଣ୍ଡ। ସେ ଗୋଟେ ବର୍ନିଂ ଲଭ୍, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରେମ, ସେ ନିଜେ ସେଇ ପ୍ରେମ, ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଉଣ୍ଡରୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେ ଶ୍ଵେତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ରୋତରୁ ସେ ଆସୁଛି, ଯିଏକି କଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆନଲ୍ଡ ଦ ସରୋ ଅଫ ଦ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଡେପ୍ଥs। ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଛୁ, ଏ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଡେପ୍ଥରେ କିଏ ପଢିଛି, ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ଆମେ ପଢିଛୁ। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସରୋ, ତାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ପୀଡିତ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ରହିଛୁ,
ତାକୁ ସେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆନଲ୍ଡ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଇ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ କେତେ ଚାହିଁବା ବାପା ଭାଇ ମାନେ, କେତେ ଚାହିଁବା ଦରକାର, କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟଟେ ରଖି ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ରଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଆମ ଆଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେବେ ପୁରା। ଏଇଟା ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଏ? ମହାଯୋଗୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମହାବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ କିଛି ବି ଅନ୍ୟଥା ହବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ କମ ଆମର ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କମ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସିନା ଅସୁବିଧା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭରପୁର ହେଇକିରି ଆମ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ, ଏ ତ ଥରେ ଦିଏ ଦେହ, ସଫରିଂ ୱାଜ ଲଷ୍ଟ ଇନ ହର ଇମର୍ଟାଲ ସ୍ମାଇଲ। ମାଙ୍କର ହସକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ରଖୁଛେ। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାକାଳୀ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ହସ, ଏକଦମ ଖୋଲା ହସ, ସେଇ ଯୋଉ ହସ ଇମର୍ଟାଲ ସ୍ମାଇଲ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଇମର୍ଟାଲ ସ୍ମାଇଲ କହୁଛନ୍ତି। ଇମର୍ଟାଲ ହିଁ ତ ସେ। ଏବଂ ସେଇ ଇମର୍ଟାଲ ସ୍ମାଇଲ ରେ ଏ ସଫରିଂ ର କୁଆଡେ ନାମ ନିଶାନି ରହିବନି। ମଣିଷ ଯାହାକୁ ସଫରିଂ ବୋଲି କହୁଛି, ତାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ରହିବନି, ସେ ଲଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହଜିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ସେଇ ଫେମସ ଲାଇନ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡିଆରେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରୁନି, ପଢି ଦଉଛି। ଏତେ ବାଟକୁ ଗଲେ ସମୟ ହବନି ବୋଧେ। ଆଟ୍ ଦି ହେଡ୍ ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ ବର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଟଏଲ ଆଣ୍ଡ ଫେଟ୍, ସେଇ ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦରରେ, ଯୋଉଠି ସେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିୟତିର ପୂର୍ବଭାଗରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ ଡରିବା? ଜନ୍ମ ହବାକୁ ଡରିବାନି, କି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବାନି, କି ନିୟତିକୁ ଡରିବାନି। ତାର ଆଗରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦି ହେଡ୍। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ଭଳିଆ ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ଚାଲିଥାଉ, ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆମର ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ଡାକିକି ନଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଇ ଯେ ଫେଟ୍ ଟିକି ସିଏ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସି ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ସିରିଏଲି କହୁନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଯୋଉଟା ଭଲ ଅର୍ଥ ଟିକେ ମନରେ ରହିଯାଇଛି, ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନି, ତାକୁ କହୁଛି, ସିରିଏଲି ନୁହେଁ। ସି ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ଦ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଫାୟାର। ଏବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କେମିତି ଅତି ମାନସର ମହାଦେବୀ ସେ ସେଇଠି ରହିକିରି ସେ ସେଇଠି ବ୍ରିଜ ଭଳିଆ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅପରାଧ ଜଗତକୁ ପରାର୍ଧ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁକା। ଯୋଉଠି ଆମ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି, ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ସେ ପରାର୍ଧ ସାଙ୍ଗେ ବି ଯୋଡିଦେବାକୁ ସେତୁ ହେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏତିକିକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ସତକୁ ସତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବା, ସେତୁ ଥିଲେ କଣ, ଆମର ଆମେ ନଦୀ ନାଳ ଯାହା ତା ତଳେ ଥିଲେ ବି, ସାଗର ଥିଲେ ବି ଆମେ ତା ଉପରେ କାର ନେଇକି ପଳଉନେ କି, ବ୍ରିଜ ଯଦି ଅଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ସେ ଯଦି ସେତୁ ହେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଦୁଃଖ, ଡର, ଭୟ, ଆଶଙ୍କା ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବ? କାହିଁକି ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବା? ଏବଂ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଅଫ ଆୱାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସେଣ୍ଟ, ଆମର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ, ତାର ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ। ଦ ସନ୍ ଫ୍ରମ ହ୍ୱିଚ୍ ୱି କିଣ୍ଡଲ ଅଲ୍ ଆୱାର ସନ୍ସ, ସବୁ ତ ସହଜ ସହଜ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନୁଭବକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଣିପାରିବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଆମର ଅଲ୍ ଆୱାର ସନ୍ସ। ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ବି କହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ତାରକା, ଷ୍ଟାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ସେଇ ଅତିମାନସର ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲାଇଟ୍, the light that leans from the unrealized vast, the joy that beacons from the impossible. ସେଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପସିବଲ ର ଜଗତ, ସେଠୁ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ବେକନ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଠାରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କଣ, ଦ ମାଇଟ୍, କ୍ୟାପିଟାଲରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, ଦ ମାଇଟ୍, ଏମିତି ସେ ଶକ୍ତି ଅଫ ଅଲ୍, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ସେ, ଯିଏ କି ନେଭର ୟେଟ୍ କେମ୍ ଡାଉନ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲେ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ। ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଗରୁ ସବୁ ସାଇକିସାଇଜେସନ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଇସାରିଥିଲା। ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିଭିଡ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ମା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରୀମା କହୁଛେ, ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ଆମେ ଘରେ ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏତିକି। ଆମେ ତ କରୁଛେ ସବୁ,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କେତେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଆହୁରି ଆମର ଅନୁଭବକୁ ନେଇଯିବା, ସେଇ ଆମର ଜୀବନଟି କେତେ ସହଜ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଉଠିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ କଣ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାନି ବା ଚାହିଁବାନି, ଆମେ ତ ସଚେତନ ମଣିଷ, ଆମକୁ ତ କେବଳ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ, ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଟିକେ ଲାଇନଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମର ତ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ, ଆମେ କେମିତି ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମାନେ ଚାହିଁବାନି ବା ବୁଝିବାନି, ବା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଅବୁଝା ରହିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଲାଇନରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଲ୍ ନେଚର, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଏଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ନେଚର ଡମ୍ବଲି କଲ୍ସ ଟୁ ହର ଆଲୋନ୍। ଏଇ ଯେ ମହାପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ସେ ପ୍ରକୃତି ତ ଜଡ, ଆମେ ଏମିତି ତ ଜାଣିଛେ ପ୍ରକୃତି ଜଡ, ଆମର ତ ଚେତନା ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଜଡ, ସେ ଜଡ ପ୍ରକୃତି ସେ ମୌନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସବୁବେଳେ, କଲ୍ସ ଟୁ ହର ଆଲୋନ୍, କେବଳ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଡ ପ୍ରକୃତି ମାଙ୍କୁ ମୌନ ଭାଷାରେ ଡାକୁଛି, ଆମେ ଭାଷା କହିପାରୁଛେ, ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢି ପାରୁଛେ, ଆମେ ମା ବହି ପଢି ପାରୁଛେ, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢି ପାରୁଛେ, ପ୍ରେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ୍ସ ପଢି ପାରୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ବହି, ମାଙ୍କର ସବୁ ବହି ପଢି ପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଭାଷା ଅଛି, ଆମର ହୃଦୟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଚାହିଁବାନି, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି, ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବା, ଠିକ ଭାବରେ ଖୋଜିବା, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଦି ଚାରି ଲାଇନରେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀକୁ କ୍ଲୋଜ କରି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବି। ବୁକ୍ 7ରେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 6, ବୁକ୍ ଅଫ ୟୋଗ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 6ରେ 536 ପେଜରେ 5-7 ଧାଡି ବହୁତ ମତେ ବେଶୀ ଛୁଏଁ। ସେଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଏମିତିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲାଇନ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଲା thou hast come down, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ବି ଜିନିଷଟା ଜାଣି ହେଇଯାଉଛି, into a struggling world। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି, ପୃଥିବୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ, ଏଇ ମର ଜଗତ ମାନେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟଏଲ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ, ପେନ୍, ଏଇ ସବୁ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଟା ବି ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଧୁରିତ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ତମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛ, କାହିଁକି ଆସିଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ, ଟୁ ଏଡ୍, AID, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଟୁ ଏଡ୍ ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ମର୍ଟାଲ ରେସ୍। ଖାଲି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ କଣ, ଆମେ ହଉଛୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ସଫର କରୁଛୁ, ସଫରିଂ, ମର୍ଟାଲ ରେସ୍, ଏଇ ସମଗ୍ର ଯୋଉ ମାନବ ଜାତିଟି, ମରଣଶୀଳ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି, ଇଏ ଏମିତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସଫରିଂ। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଲେ ତ ସଫର କରିବ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତମେ ସଫର କରିବ, ଯଦି ଆଲୋକ ନାହିଁ ତମେ ସଫର କରିବ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନାହିଁ ତମେ ସଫର କରିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସେମିତି ସଫର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆସିଛ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ତମେ ଆସିଛ ଏଇଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଏଇ ରେସ୍କୁ, ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ, ଟୁ ଓପନ ଟୁ ଲାଇଟ୍, L କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆଲୋକ ଆଡକୁ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ। ସେ ସିନା ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ଆସିଛ। ତାକୁ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଆଖି, ଯୋଉ ମର ଚକ୍ଷୁ, ଆଉ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି, ଟୁ ଓପନ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସି, ଯୋଉ ମର ଚକ୍ଷୁ ମଣିଷର ଦେଖିପାରୁନି, ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଚାରିଆଡେ ତ ସେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନି ମଣିଷଟି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାର ସେଇ ମର ଚକ୍ଷୁର ସେ ଆବିଲିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଆସିଛ ତାକୁ ଖୋଲିଦବ ଲାଇଟ୍ ଆଡକୁ, ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ତାର ସେଇ ଆଖିକୁ ଖୋଲିଦବ। ଯେମିତି ଆମର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ଯେ ମା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷକୁ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଆଡକୁ ତା ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦେବାକୁ, ଏବଂ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଉନ ବ୍ଲିସ୍ ଇନଟୁ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ ଗ୍ରିଫ୍। ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ କଷ୍ଟ, ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏତେ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଲିଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ପଶିଯିବ ପୁରା ଭିତରେ, ସହଜରୁ ସହଜ ଭାବରେ ପଶିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଉନ ବ୍ଲିସ୍, ଆନନ୍ଦକୁ ଏଇ ତଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମା, ଏବଂ ସେ ତ ଆନନ୍ଦର ଦେବୀ, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଆସିଛ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆସିଛ ଏଠିକୁ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣିକିରି, କାହା ପାଇଁ ନା ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ, ବ୍ଲିସ୍ ଇନଟୁ ଦି ହାର୍ଟ ଅଫ ଗ୍ରିଫ୍। ଏଇ ମଣିଷ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରପୀଡିତ ହେଇକିରି ଅଛି, ତା ହୃଦୟରେ ତମେ ସେଇ
ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛ। ଟୁ ମେକ୍ ଦାଇ ଲାଇଫ୍ ଏ ବ୍ରିଜ ଟୁଇକ୍ସଟ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ କଥା କହୁଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ କରିଦେବ ତମେ କାହା କାହା ଭିତରେ, ଟୁଇକ୍ସଟ ହେଲା ବିଟୁଇନ୍ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍। ବୁଝି ହଉଛି? ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମା। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଖା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକରି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଲାଇନରେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜ କରିବା, ଯୋଉଟା ବୁକ୍ 11 ରେ ଅଛି, ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଡେ 695 ରେ, bearing the burden of universal love, a wonderful mother of unnumbered souls। ଏଇ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଖାଲି ଭିତରକୁ ନେଲେ ମାନେ ଦେହଟି ଥରିଯିବନି କି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବନି କି? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ମଦର। ଅବଶ୍ୟ ଓଡିଆ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ବାହାରିଥିଲା ଅପରୂପା ବୋଲି କରିଛନ୍ତି, ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ବିସ୍ମୟର କର ମା, ଏମିତି ସେ ବିସ୍ମୟ, ଏମିତି ସେ ଅପରୂପ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ମା। ସିଏ ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ତ କେତେ ଆଲୋଚନା ସରିଲାଣି। ଏ ଭିତରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ମା କାଲି ତ ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ସବୁ ଥିଲା କେମିତି ମାନେ ମାନବ ଜନନୀ ଭଳିଆ ମା ସବୁ କଣ କଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମର କଣ ତୁଳନା ଅଛି? bearing the burden of universal love, ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ଭାରକୁ ସେ ବହନ କରିକିରି ବହି ନିଜ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ଭାର କଣ ସେଟା ଅପରୂପା ଜନନୀ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମାର, ନା ଏମିତି କଣ ଓଡିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ଭାରଟାକୁ ସିଏ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମକୁ ଏଠି ଭାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ, ପ୍ରେମ କିଛି ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ପ୍ରେମ କଲେ ମାନେ ତାକୁ ସେ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ସେ ବହନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀର ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛେ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେମିତି କେମିତି ରହିଛି ବୋଲି ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ 50 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଶରୀରରୁ ଅପସରି ଗଲେ, ମା 73 ମସିହାରେ ଅପସରି ଗଲେ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଅମଲ କିରଣ, MP ପଣ୍ଡିତ, ନିରୋଧ ବରଣ, ଏମିତି ତ ନାଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମା ତ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ, ଗଡ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ। ଏମାନେ ସବୁ ଚମ୍ପକଲାଲ, ଆମର ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ତ ସବୁ ଗଡ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆହୁରି ବହୁତ ନାଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭେଟିଛି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତ ସମସ୍ତେ ସେ ସବୁ ଗଡ୍ସ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ କାହାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଭବ ଯୋଉ ରହିଛି, ଆମେ ତ ବହୁତ ପଢୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ। 2-4ଟା କଥା ଖାଲି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପଢିଥିଲେ ଆପଣ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ନ ପଢିଥିଲେ ବି ଶୁଣିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଆମର, କାହାଙ୍କର କହିଲେ, ଅମଲ କିରଣଙ୍କର। ସେଇଥିରେ ମଦର ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର, ମଦର ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର, ସେଇ ବହିଟିରେ ଅମଲ କିରଣ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଥା ମେନସନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରୁ ମାନେ ହୁତାଙ୍କର କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଭିଜନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ନଳିନୀଦା କଣ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ କଣ, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ସେ ଲିଖିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଜଷ୍ଟ ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡିଛନ୍ତି ତା ପରେ ପରେ, ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ତ ଆମେ ଭାବିବା କି, ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଦେଲେ ଭାବିବା କି ହଁ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଉଥିଲେ, ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାନେ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ବଡିଟା ଖାଲି ଛାଡିଦେଲେ, ଯୋଉ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ପଢିଲେ, ସେଇ ମା କଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ? ସେ ଶୂନ୍ୟ ହବାର ଶକ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଏମିତି ଖାଲି ଭାବିଦିଏ ଯେ ମା ଶରୀର ଛାଡିଦେଲେ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବୁ, ମାଙ୍କୁ ଚିଠି କେମିତି ଲେଖିବୁ। ଆମର ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ। ଶୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ ମତେ ନିଜକୁ ଏତେ ବିହଳ ଲାଗୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ଲାଗୁଥିବ। ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଶରୀରଟି ଛାଡିଦେଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ କଣ ଅନାଥ ଫିଲ୍ କଲେ କି? ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେମିତି, ଏବେ ମା ସ୍ଥୂଳରେ ନଥିଲେ ବି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଉପସ୍ଥିତି ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ନଳିନୀଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେ କିଏ, କୋଉ ଇଏର
ସାଧକ ସେ, ଗଡ ବରୁଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମା କହିଛନ୍ତି, ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ର ଗଡ ସେ, ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଏବଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସିଏ ହଁ ଅମଲ କିରଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ନଳିନ୍ଦାଙ୍କର ମା ତ ଗଲେ 17 ନଭେମ୍ବରରେ, ଏକଦମ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, 4 ଦିନ, 18, 19, 20, 21, 4 ଦିନ ପରେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ମା ନଳିନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ 73 ମା ଦେହ ଛାଡିବାର 4 ଦିନ ପରେ। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଖାଲି ଶରୀରଟିକୁ ଖାଲି ମାନେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଶରୀରଟିକୁ ଖାଲି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଫିଜିକାଲି ତାଙ୍କ ସଟଲ ଫିଜିକାଲରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଭିଭିଡ୍ ଭାବରେ, ଅତି କଂକ୍ରିଟ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ଡେଡିକେଟ୍ ଆୱାରସେଲ୍ଭସ୍ to her work of transformation with utmost dedication and sincerity। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ର ଯୋଗ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡିଦେଲେ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କରେଇକିରି ଛାଡିଦେଲେ, ମା ସେଇ ଯୋଗଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ର କାମଟାକୁ କରିବେ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଗଲେ। ମା ମଧ୍ୟ ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମା ଶରୀର ଛାଡିବେନି ବୋଲି ବି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ହୁଏତ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା ମା ଲୋକମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ମାଙ୍କୁ ବି ଦେହ ଛାଡି ଦେବାକୁ ପଡିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ର କାମଟା ଯେହେତୁ ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନଳିନ୍ଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରମରେ କେହି ଭାବୁନଥିଲେ ମା ଶରୀର ଛାଡିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ମା ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମା ତ ଛାଡି ପାରିବେନି, ମା ନିଜେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମତେ କେତେବେଳେ ବି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମତେ କେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଏଇ ଶରୀର ଛାଡି, ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି, ଏଇ ଆସୁରାନ୍ସ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋର ଏଇଠି କହିବାର ପଏଣ୍ଟ। ଏବଂ ତେଣୁ ନଳିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାମଟା ମା କରୁଥିଲେ, ରୂପାନ୍ତରର କାମ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଡେଡିକେସନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ସମର୍ପଣର ସହ ଆମେ ସେଇ କାମଟିକୁ କରି ରଖିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମାଙ୍କର ସମାଧି ତିଆରି ହେବାକୁ ନଳିନ୍ଦା ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନା ମା କେତେ ଇମୋସନ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ମା ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କର କଣ ସମାଧି ହବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ହବା ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଶରୀରଟା ସମାଧି, ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ରେଲିକ୍ସ ଆଣୁଛେ, ନଳିନ୍ଦା ହିଁ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମାଧି ରେଲିକ୍ସ କଣ ଏହା ହବ। ତେଣୁ ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ହବା ପାଇଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତ ହେଲା, ଆପଣ କାହିଁ ମାଙ୍କର ଦଉନାହାନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହେଲା, ମା କଲେ, ମାଙ୍କର ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବିନି। ମା ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଭେରି ମଚ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଏଇଟା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇ ବହିରେ ଅଛି, ହୁତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍। ହୁତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। 12 ମେରେ 1974 ସେଇ ପାଖର ସବୁ କଥା। ହୁତା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସାଫ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିସେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଅବତରି ଆସୁଛି, ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଡିସେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଭାବନ୍ତୁ, 1 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ କଥା 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ 1 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସେଇ ଡିସେଣ୍ଡଟା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ଚାରିଆଡକୁ। ଆଉ ବହିଟା ରଖିକି ପଢିଲେ ତ ଡେରି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଜିଷ୍ଟରେ କହିଦଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଟରେ ପଡୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହୁତା ମାନେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନଳିନ୍ଦା ତା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଉଛି ଯେ ମାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସର ଯୋଉ ଆକ୍ସନଟା ଅଛି, ଏବେ ବି ଫିଜିକାଲି ଅଛି। ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ଆସୁଛି ଚାରିଆଡକୁ ଏମିତି ବିସ୍ତୃତ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯାଇକି ପଡୁଛି, ତାମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଅଫ ଫୋର୍ସ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଯୋଉ କ୍ରିୟା, ସେଇ କ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1974, ଏଇଟା ତ 12 ମେରେ ଥିଲା, ପୁଣି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1974 ହୁତା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଗୋଟେ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମା ତ ମାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ତ ଆମର କାସ୍କେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା, ଏବଂ ଏବେ କେମିତି ମା ଏଇ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଭଳିଆ ଲାଗେନି କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେ, ମା କେମିତି ସତକୁ ସତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ମା କେମିତି ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି।
ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ବଡି ମୁଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। କଣ ଲାଗୁଥିବ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋଳେଇ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ମା କରୁଥିଲେ, ଶରୀରରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ସବୁ କଥା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତ କେତେ ଥର ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ କୋଳେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେମିତି ଏଇ ହୁତାଙ୍କୁ ମା କୋଳେଇ ନେଲେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମା ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ବିଦାୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପାର୍ଟିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ସେ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ମାନେ କିଏ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବହି ଅମଲ କିରଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଇ ଆମ୍ କମିଂ, ଆଇ ଆମ୍ କମିଂ। ଏଇଆ ତ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମା ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କି ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଲାଗିବ? ମା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଏବଂ ନଳିନ୍ଦା ଏଇ କଥାକୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ନା ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କଥା କହୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ ବି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଭାବିପାରିବା, ଆମ ଜାଗାରେ ବି ଭାବିପାରିବା, ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ ବି ଭାବିପାରିବା। ସତକୁ ସତ ମା ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇନେ ମାନେ ଚାରି ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ପଢୁଛେ, ସାବିତ୍ରୀର ଏଇ ସବୁ ଲାଇନରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ମା ଯିବେ କୁଆଡେ? ସେ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଉଣ୍ଡ ସେଇ ଆର୍ଥ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ରହିବେ ହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେରା ବୋଲି ଜଣେ ସାଧିକା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମଲ କିରଣ। ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆହୁରି ଯେ ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ଠିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବେଳେ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଦର୍ଶନ ହଉଛି, ଆମେ ଏବେ ବି ରୁମକୁ ଯାଉଛେ ନା, ସେଇ 17 ନଭେମ୍ବର ଦର୍ଶନ ବେଳେ 74ରେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ସେଇଟା ମାଙ୍କର ଦେହ ଛାଡିବାର, ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଇଟସେଲ୍ଫ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ପୁରା ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ମି ଇନ୍ ମାଇ ରୁମ୍। ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ 20 ବର୍ଷ, କିଏ 25 ବର୍ଷ, କିଏ 30 ବର୍ଷ, କିଏ 40 ବର୍ଷ ସବୁ ରହିଥିଲେ ନା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଅବଶ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ରହିପାରିନଥିବେ, କାରଣ ମା ରହିଲେ 20 ରହିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାଙ୍କ ଶରୀର ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଥିବ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକିବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେମିତି ସେ ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକିରି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଝିଅଟି ବିକଳରେ ମତେ ଖୋଜୁଛି ଏଇ ରୁମରେ। ସତ ବା ମତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି, ମତେ ଖୋଜୁଛି ଏଇ ରୁମରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେ ଭଏସ କହୁଛି ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ମି ଇନ୍ ମାଇ ରୁମ୍। ଭାବନ୍ତୁ କଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏମାନେ ସବୁ। ଦେଖ ନା, ମତେ ଏଇ ରୁମରେ ଖୋଜ ନା। ଆଇ ଆମ୍ ନାଓ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର, ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ତ ଗଲା ଏଇ କେତୋଟି କଥା ଅମଲ କିରଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କହିଲି। ଆହୁରି ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମା ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ସତରେ ମା ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ସବୁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ, ନଳିନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କେମିତି ବହୁତ ବଡ କଥା ମନକୁ ଆସିଗଲା ହଠାତ୍, ଯେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଏଟର ହଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଆଉ ନଳିନ୍ଦା ଯାଇଥିଲେ। ମା ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ନଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ପରେ। ତ ନଳିନ୍ଦା ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମ ଥିଏଟର ହଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ସେ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଖ୍ୟ ହିଁ ଥିବେ ଆଶ୍ରମର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଠିଆ ହେଲେ, କିଛି କହିପାରିଲେନି, ନୀରବ, ବେଶ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଗଲେ, ପୁରା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କଲେ। ଆଜି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ ଆସୁନି। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ଯେମିତି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁନି, ଯେ କୋଉ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷକୁ ସେ କହିଲେ କଣ, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସେ ଅନ୍ତତଃ 1 ମିନିଟ କଣ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଲଭ୍ ଦି ମଦର। ସରିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ ସେତିକିରେ, ଲଭ୍ ଦି ମଦର। ଦି ମଦରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନେବା, ଲଭ୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷଟା ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ମାନେ ମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତ, ଆଗରୁ ବି ମା ବି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ନିଜେ ରହିକି ଉପସ୍ଥିତ ଫଙ୍କସନ ବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନଳିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବେ, ସେ କହିଲେ ଲଭ୍ ଦି ମଦର। ଆମର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସାଧକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ 73 ପରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଅପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ 73 ପରେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, କି 73 ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ 15 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 18 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି,
ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଭାବିଲେ ଆମେ ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସେଇଥିରେ ଯିବା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ବଡ ଦୁଃଖ ପିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇ 73 ହିଁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାର ଟିକେଟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛି, ଜଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଟା ଥିଲା ସରିଗଲେ ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଳିଆ ଅବସ୍ଥାର କି କାନ୍ଦ କି ମାତୃଭୂମି ଦୌଡ଼ିବା ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାବେଳେ ସେଇ ଏଜରେ ମୁଁ ଭାରି ମାନେ ନିଜକୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା ଆମେ ବି ଇକ୍ୱାଲି ଫର୍ଚୁନେଟ। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଆମେ ମାନେ ଯିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇନେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକ ଫର୍ଚୁନେଟ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଫିଜିକାଲି ଦର୍ଶନ ନ ପାଇକିରି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ଧରିଛୁ, ଆମର ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ତ ବେଶୀ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ନ ଦେଖିକି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ କମ ଭାଗ୍ୟବାନ ହବୁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମୋର ଏବେକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଡେଭଲପ କରିଛି। ତେବେ ଥରେ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ମତେ ଭାରି ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। ସିଏ ବି ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ଫିଜିକାଲ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ କହିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ମା, କଣ ନ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ବରଂ ଯେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯେମିତି ସେ କଣ ନ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କହିକିରି ସେ 3ଟି କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 3ଟି ଯାକ କଥା ମତେ ଏତେ ଛୁଏଁ, କାରଣ ସେଇଟା ମୋର ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ। ଆମେ ତ ପୁଣି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛେ, ଆମର ବି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଅଛି। ସେଇ ଭାବରେ ମୋର ସେ 3ଟି ଯାକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ଫଟୋଜ କଥା, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉ ଫଟୋରେ ଯଦି ମା ସିଗ୍ନେଚର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଫଟୋ, ସବୁ ଫଟୋ ତ ୟୁନିକ୍, ମା ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଫଟୋରେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ କୋଉ ବିଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଅନୁଭବ ଥିବ। ଆମର ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ଫଟୋ ରଖୁଛେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ରଖୁଛେ, କେବେ ବି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଯେମିତି ରଖାଯାଏ ବା ଯେମିତି ସେମାନେ ଦିଶନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ମାନେ ୱିଥ ଅଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଫଟୋ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଫଟୋକୁ ରଖିଦଉଛେ, ଫଟୋ ଉଠଉଛେ ରଖିଦଉଛେ, ସେଇଟା ଫଟୋ ନା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସେ ଫଟୋ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ କଣ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇକିରି କେତିକି କଣ କହିଲା, ସେ କଣ ପାଇଲା, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବା। ସିଏ ବି ଯଦି ଆମେ କରିନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଫଟୋ ନୁହେଁ। ଏବଂ କେତେବେଳେ କଣ ସେ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ କି, ଆମ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟେଡ ହେଇପାରୁଛୁ, ସେଇ ଅନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଆଖି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିକୁ, ସେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ମହାସାଗର, ସେ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁତକ ମହାସାଗର ଆମର ହିମାଳୟ ସବୁ ପଛକୁ ପଳେଇବେ, ସେ ଆଖିର ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ଏବଂ ମାଙ୍କର ତ ଠିକ, ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦେବା, ସେ ଯେତିକି ସ୍ଥିର, ମାଙ୍କର ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେ ସଂସାରକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କେତେ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ତାଙ୍କର ସେ ଫଟୋରୁ ଆସୁଥାଏ, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ନିହାତି ବହୁତ ପାଇଥିବା। ତେଣୁ ସେ ଫଟୋ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଠିକରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ, ସେ ଫଟୋରେ ବି ମା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଫଟୋରେ ମା ସିଗ୍ନେଚର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ 2ଟି କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସମାଧି କଥା ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। ଗୋଟେ ସମାଧି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ରିଲିକ୍ସର ଡେ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧିର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ସେତେବେଳେ ମା କେମିତି ଦେଇଥିଲେ। ମା ଶରୀରରେ ଥିଲେ, ମା ଶରୀରରେ ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଧି ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ସମାଧି ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଯୋଉ ମା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଲାଇନ୍ସ ପଢିବା। ସେଟା ହଉଛି କାହାଙ୍କର କହିଲେ, ବ୍ଲେସିଂସ ଅଫ ଦି ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ମୋନାଦ ଦାଙ୍କର। ସେଇ ବହିରେ କିଛି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣେଇବି, ସମାଧି ଉପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଣ କଂକ୍ରିଟଲି ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ସମାଧି ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଅଛି, ଆମ ପାଖେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶରୀରରେ ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋନାଦ ଦା। and there is ଆଗରୁ କିଛି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, and there is also another means which is very effective and you will succeed each time you ask. এটা ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, if you are in difficulty or you want an answer, it could be anything, or if you are not feeling quite at ease, or something is tormenting you, or you have made a mistake which makes you feel uneasy,
ସପୋଜିଂ ୟୁ ବିକମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି, କେତେ କଥା ମା କହି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ, ପାଠ ପଢେଇବାରେ, ମାନେ ସୁପ୍ରିମ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୋର ଏହା ହେଇଛି, ତା ହେଇଛି, ତା ହେଇଛି, ସାଧାରଣତଃ ଇଂଲିଶ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡିଆକୁ ମୁଁ କହୁନି। ସପୋଜିଂ ୟୁ ବିକମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି and are discontented, which may be very insignificant, quite ordinary, and without any value, even for things of which you do not know the cause. If something is not all right, not as it should be, at that time, ଏତକ କଥା କହିଦେଲେ। ବେଳ ଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, 10-15ଟା କଥା କହିଦେଲେ। ଏଇ ସବୁ ସମୟରେ ତୁ କଣ କରିବୁ? at that time, if you want to get rid of this, ଏହା ଉପରେ ତୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ କଣ କରିବୁ? if you want to get rid of this somewhat unhappy state, এই unhappy state ରୁ ଯଦି ତୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍, come directly to the samadhi। ସେଠି ସେ ଆଶ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ସମାଧି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, and bow down your head at the samadhi and speak frankly to Sri Aurobindo all that you have to say। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମାଧି ପାଖରେ କେହି ମଣିଷ କଥା କୁହେ? ମଣିଷଙ୍କୁ ହିଁ କଥା କୁହାଯାଏ। ସଜୀବଙ୍କୁ, ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ ଆଗରେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା କହୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲାବେଳେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କଥା କହ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଜିଟେସନ, କିଛି ହେଜିଟେସନ କରନା, ୱିଦାଉଟ୍ ଡାଉଟ୍, ସନ୍ଦେହ ରଖନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକ ତ ଏଇଥିରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି। ହଁ, ସମାଧିରେ କହିବି ଯେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, କଣ ମା ଜାଣିବେ, ଯଦି ରହିଗଲା ଗଲା, କିଛି ହବନି, ସମାଧିଟା ସମାଧି ହିଁ ହେଇକି ପୂଜା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଡାଉଟ୍, ଆଜ୍ ୟୁ କମ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ମି, ମା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେମିତି ମତେ କହିବାକୁ ଆସୁଛୁ ସେମିତି ତୁ ସମାଧି ପାଖରେ କହ। ତେବେ that your difficulties have disappeared at once, ତୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡିସାପିୟର କରିଯିବ। vanished completely the moment you spoke to me, ତୁ ମତେ କହିଲେ ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି ତୁ ସମାଧି ପାଖରେ କହିଲେ ବି ହେଇଯିବ। ସମୟ ଭାବରୁ ବେଶୀ ଆଉ ଯାଉନି, ମୋନାଲ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସମାଧି ଉପରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଆଶ୍ରମାଇଟ ମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିଛେ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ବୁଲାଦା ବୋଲି ଥିଲେ, ସେ ତଳେ ରହନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ସେ ରହନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଲା ପରେ 2ଟା ପରେ ସେ ଟିକେ ନାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ କେହି ଆଶ୍ରମ ଭିତରର ଆମର ଆଶ୍ରମାଇଟ ଜଣେ ଅତି ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିକିରି, ରୋଗଜନିତ କଥା ବୋଧହୁଏ, ରୋଗଜନିତ କଥା, ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଟିକେ ତମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସେମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମା ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ଦେଇଦିଅ। ତ ବୁଲାଦା କହିଲେ ହଉ ତମେ ଯାଅ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଲା, ମା ଏବେ ଲାଇଟଟା ଲିଭେଇଲେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ ଲିଭେଇଲେ, କୁଆଡେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଲାଇଟ ଲିଭେଇଲେ, ମା ଟିକେ ଲାଇ ଡାଉନ କରୁଥିବେ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇକି କହିବି, ଏବେ ଯାଉଛି ସମାଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେ ସମାଧିରେ ଯାଇକି ସେଇ ଲେଖାଟିକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଗଲା। ସେଇ ରାତିରେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ରୋଗୀ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ବି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ରାତିରେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଆଡକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ, ଆଉ ଡେଞ୍ଜର କିଛି ନାହିଁ ଭଳି। ତେଣୁ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସମାଧିକୁ। ସେଠୁ ଆସିକିରି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଥିଲା, ପ୍ରଣାମ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟ କୋଉ ସମୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ମା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ନା? ହଁ। ମା କହିଲେ ୟେସ୍, ବୁଲା ହାଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ ମି। ଭାବନ୍ତୁ, ବୁଲା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାଗଜ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଏମିତି କହିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଭିତରକୁ ଆମେ ନବା, ସମାଧି କଣ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ପାଇଛେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଭାବ ହବ? କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ମଣିଷ, ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାରେ, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରରେ, ଯୋଉ ଲିମିଟେସନରେ ବଞ୍ଚେ, ଆମେ ବୁଝେ ପୁଣି ବୁଝିପାରେନି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଆମର ତ ବହୁତ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଓଡିଶାରେ, ଆଶ୍ରମ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ, ଆମେ ଯାଉଛେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଏରିଆ ପାଖ ପାଖ ଯାଇକି ଯାଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶନ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କଲେକ୍ଟିଭ ମେଡିଟେସନ ମାନଙ୍କ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 1/3 1/4 ଲୋକ ଥିବେ। କଲେକ୍ଟିଭ ମେଡିଟେସନ ବି ସବୁଆଡେ ହଉଛି, ମୋର ଆଶା ସବୁଆଡେ ହଉଥିବ। ମୁଁ ତ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛି। ରବିବାରକୁ କଲେକ୍ଟିଭ ମେଡିଟେସନ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ସମାଧିରେ ହଉଥିବ, ସକାଳେ ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏତେ କମ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କଣ ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ ଦେଖିକି ମନ୍ଦିର ଗଲା ଭଳିଆ ଯିବା କି? ଯଦି ସେଇଠି ଶକ୍ତି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଥିଲା, ସେ ଶରୀରର ନଖ ଚୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ କେତେ କେତେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସଂସାର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁଛେ, ତେବେ ସେଇଠିକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ଟିକେ ଯିବାନି, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣେଇବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରେନି ସେଇଟା। ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ମାନେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭାବେ। ଏବଂ ତେଣୁ ସମାଧି ଅଛି ମାନେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଆଲୋକମାନେ ମତେ ଭାରି ଛୁଇଁଥିଲା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସାବିତ୍ରୀ। ସେ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି ମାନେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ଲାଇନ ଏବେ ପଢିଲେ, ତାର ପ୍ରତି ପେଜରେ ନହେଲେ ବି କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି, ମାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଭରପୁର ଜିନିଷ ସେଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଇଛେ, ଆମେ କାହିଁକି କମ ଭାଗ୍ୟବାନ ହବା କି? ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବେନି ନିଜକୁ ଯେ ମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଛୁ ଆମେ ବୋଲି, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଟିକେ କମ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି। ଓଲଟି ଦର୍ଶନ ପାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲୋଜ ରହି, ଏମିତି ବି ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ବଡ ନାମୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ବି ଛାଡିବାକୁ ପଡିଛି। ସେ ନେଗେଟିଭ କଥାକୁ ମୁଁ ଏଇନା ଆଉ ଯାଉନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଯୋଉଟା ଆମର ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଡାଇନିଂ ହଲରେ ମରା ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ। ସେଇ ବାଣୀଟିକୁ ନ କହିଲେ ଏଇଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, always behave as if the mother was looking at you because she is indeed always present। କି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷା। ସବୁବେଳେ ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କର ଯେମିତି ମା ତତେ ସବୁବେଳେ ତୋରି ଆଡକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମଦର ୱାଜ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ୟୁ, ତତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ଭାବିବୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ନା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସବୁଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେଠୁ ଯାଇକିରି ଆଶ୍ରମ ଡାଇନିଂ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 1974 ମସିହାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ବି ଦେଖୁଛି। ଏବେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଯେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 1928 ମସିହାରୁ ଏଇ ଲେଖାଟି ସେଠି ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ତ କେମିତି ମାନେ ଇଟରନାଲ ବାଣୀ, ୟାର କି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି। 1928 ମସିହାରୁ ସେଟା ଲେଖା ହେଲାଣି। ଆଉ ମା ତ 20ରୁ ଆସିଥିଲେ, 1928ରେ ବି ମା ବହି କଥା ଆମେ ଏବେ କଥା ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରୁ ମାଙ୍କୁ କେମିତି କୋଉ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତମେ ଓପନ ଟୁ ଦି ମଦର, ଲଭ ମଦର, ଓପନ ଟୁ ଦି ମଦର। ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମା ହିଁ ଅଲ୍ଟିମେଟ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ସେ କିଛି ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ମା କଣ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନଉଛୁ, ତୁ ବାୟସ୍ଡ ହେଇଯାଉଛୁ, ତୁ ହଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ମୁଭ୍ଡ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେ ଲେଟର ମୁଁ ପଢିଛି ତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଲୋଚନା ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସୋର୍ସରୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଲେଟର ଗୁଡିକ ମୋର ହସ୍ତଗତ ମାନେ ମୋ ଯୋଉ ନଲେଜକୁ ଆସିନଥିଲା, ଶୁଣୁଛି ସେଇଥିରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ବାରିନଙ୍କୁ, ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା କଥା ଭାବେନି। ସିଏ ମୋର ସନ୍ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦିଟା ଯାକର ଇମେଜ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିକି ପ୍ରଭୁ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଭାବରେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ମାନେ ମା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ମାନେ ଅଦଳ ବଦଳର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଏତେ ସବୁ ଆମର ବାଟ ଅଛି, ତଥାପି ବି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ହତଭାଗ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ହବୁନି, ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇକି ହିଁ ରହିବୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର, ବହୁତ ଆମେ ଆଜିକାଲି ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆସ୍ପିରେସନ କେମିତି ଦରକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର, ବହୁତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଇନକଲକେଟ କରିବୁ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଣୀରେ 2 ଜୁଲାଇ 1930ରେ
କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ the constant presence of the mother comes by practice. The divine grace is essential for success in the sadhana, but it is the practice, say letters on the mother ray, but it is the practice that prepares the descent of the grace. Grace to asibo, grace to essential sadhana pai. ei purna jogare sei to nije hi sadhana, nije hi sadhaka. ତେଣୁ ଗ୍ରେସ୍ ନହେଲେ ତ ସାଧନା ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେସ୍ ଟା ମନକୁ ମନ ଆସିବନି, ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡବଲ ସୋଲ ରହିଯାଉଛି, ଯେମିତି ଦ୍ୱିବିଧ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, ଶରୀର ଗୋଟିଏ ତ ସ୍ଥୂଳ, ଗୋଟିଏ ସାଡେ ମଗ୍ନ ସୁପା ଫିଜିକାଲ ହେଇକି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଆମର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତାଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସବଲିମିନାଲରେ ରହିଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଉପରେ, ସେମାନେ ସେପାରେଟ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଠାରୁ, ସେଇ ମାନେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ କରିବା, ଆମର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଢେଇବା, ଏବଂ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା। ସେ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଆମର ଚାହିଁବା, ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିନା ଆମ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ରହିପାରିବେ? ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିବ ନା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମୋନା ସରକାରଙ୍କର ସୁପ୍ରିମ ବହିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓର ହେଇପାରୁନି, ବୋଧହୁଏ ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ମାସ ସାରା ଚାଲିଛି, ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହଉଛି ଲିଟରେଚର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। ଯାହା ଯାହା ଆମେ ସବୁତକ ତ ମାର୍ସମାନଙ୍କୁ ପଢିବା କୌଣସି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କେତେ କିଛି କିଛି ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାଇମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି, ଏଠି ରହୁଛି।